இனிமே இந்த மாதிரி நடக்காம பாத்துங்க. Again bike രക്ഷിച്ചു കണ്ടായിരുന്നോ? പോയി. എൻജോയ് പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മള് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൊല്ലാതവൻ മൂവിയിലെ എങ്കേയും എപ്പോഴും സോങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള സീനാണ്. അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടത്, 1-2 കമന്റ് നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് കട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കിയോ മനസ്സിലായി എത്രയോ ഒരു 15 മിനിറ്റ് എവിടേക്കോ ഒരു ചെറിയൊരു കട്ട് എവിടേക്കോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ഡബിൾ മീനിങ് ഡയലോഗ്സ് അങ്ങനത്തെ ഡബിൾ മീനിങ് കോമഡി സംഭവങ്ങളാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിന്റ്. അതല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല. ഇത് യൂട്യൂബിൽ ഇല്ല. വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഞാനിപ്പോ എടുത്ത സമയത്തും ആദ്യം കിട്ടിയ സാധനം ഇതേ ടൈമിംഗ് തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ അത് ക്ലാരിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ടാണ് വേറെ എടുത്തപ്പോ അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവം അതേ ടൈമിംഗ് എഡ്വിൻ ബ്രോ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രിന്റില് നമുക്ക് ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ തപ്പിയ സമയത്തും വേറെ എല്ലായിടത്തും ഈ ഒരു വേർഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ സിലേറ്റ് അതാ എങ്കിൽ എപ്പോഴും സോങ്ങിന് ശേഷമുള്ളത് എന്നാലും ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച തുടങ്ങാം. സെറ്റ് ആയിട്ടാ ലവ് സെറ്റ് ആയി. பண்றதை விட ஹேமன் அதிகமா லவ் பண்றான்னு அந்த 10 நாள்ல நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். வீட்டுல முடியாம போச்சு தம்பி. அதான் ஒரு 2 வாரத்துல கட்டிடுறேன். 2 வாரத்துல கட்டுறியா? கண்டிப்பா கட்டிடுறேன் தம்பி. நான் பாத்துக்கிறேன். മറ്റേ ജോലിയുടെ അല്ലേ? ഓ അച്ഛൻ വണ്ടി മകൻ കാണുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ. ഓ യു ടു ഡിസൈഡ് ദാറ്റ്. அவன் டைம் கேட்டா நீங்க எப்படிங்க விடலாம்? சாரி சார். ஓ மத்தே ஆளு பேசுங்க. கெஸ் வாட்? எங்க வீட்ல யாரும் இல்ல. நான் தனியா தான் இருக்கேன். பிஸியா இருக்கேன். என்ன பிஸி? கால் வெயிட்டிங்ல இருந்தது. அந்த வீட்டு பேச டைம் இருக்கு. என்கிட்ட பேச டைம் இல்லையா? சொல்லு. எப்படி இவ்வளவு irresponsible இருக்கீங்க? கட்டி சார் அது விஷயமா தான் பேசிட்டு. Give me a kiss now. அப்புறம் மீட் பண்றேன். இல்ல இப்பவே வேணும். I want a kiss now. கொடுங்க இனிமே இந்த மாதிரி நடக்காம பாத்துங்க. கோஆபரேட்டிவ் சாமிയാണ്. சோல ட்ரெஸ் பண்ணோம்ல. வரேன்டி வையிடி. കൊടുങ്ക അപ്പുറം ചോദിച്ച കൊടുത്തേക്കുന്നല്ലേ സാലറി. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குடா. நீயே கொண்டு போய் அப்பா கிட்ட கொடு. நான் உனக்கு தான் குத்தேன், நீ வச்சுக்கோ. സാലറി எனக்கு பையன் சம்பளம் வாங்கியிருக்காங்க. உங்ககிட்ட கொடுக்க சொன்னா. அவன் எனக்கு இதுக்கு சாமி படத்திட்ட வை. அம்மா ஒரு 1000 ரூபாய் கொடுமா. எடுத்துக்கடா, அங்கதான் இருக்கு. நீ எடுத்து கொடுமா. பிரபு 2000 ரூபாய் பணத்தை வாங்கி வீணாகிட்டியோன்னு நினைச்சேன். பரவாயில்லடா. அம்மா அண்ணாச்சி கடையில் பாக்கிலாம் கொடுத்தாச்சு. டீ கேட்டல இத தரங்க. ഓ ആ കടയില് ഇതൊക്കെ കടങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് അച്ഛന് ചെറിയൊരു അതും പൈസ ഫുൾ ആയിട്ട് കയ്യിൽ വെക്കുന്നില്ല. எங்க அப்பா கிட்ட என் மானத்தை காப்பாத்தின என் பைக்கு ஒரு தடவை என் உயிரையே காப்பாத்துச்சு. അത്ര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അത് മാത്രല്ല മാനം ഏകദേശം അഗെയിൻ ബൈക്ക് രക്ഷിച്ചു കണ്ടായിരുന്നോ? വെടിവെച്ചറിഞ്ഞോടെ വെടി കൊള്ളാണ്ടാണ്. ബൈക്കിലെ പിടികൊണ്ടാണ് വെടി കൊള്ളാണ്ടായത്. ஆர்பன் கஸ்டம்ஸ் காரனை ரோட்ல போட்டு விட்டதுக்காக போலீஸ் எங்க அண்ணன் மேல என்கவுண்டர் போட பார்த்தாங்க. ഒപ്പൻ എൻകൗണ്ടറോ? പക്ഷെ അത് കണ്ടായിരുന്നോ? എന്തോ ഭാഗ്യാണ് ബൈക്ക് രക്ഷിച്ചേക്കെ. ബൈക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടർ അറിയും കുറെ സ്ഥലത്ത്. അവരെ ഭയങ്കര ഡയറക്റ്റ്, കാരണം വെച്ചാൽ അവര് ഭയങ്കര സാധനമല്ലേ. ഞാൻ വണ്ടിയിൽ പറ്റൂ കളിച്ചിരുന്നു. போலீஸ்கார 2 மணிக்கு கூட்டு வாங்கினேன். அன்னைக்கு நைட் சரக்கு மடங்கே போட்டுக்கணும். செல்லம் பேசுறேன். ரூட் எடுக்க சுத்து போட்டானுங்க நம்ம ஏரியாலயே. இல்ல அதால ஃபைலப்பேட்டை கோட்டான வந்து ഇവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ. அவன் விடக்கூடாதுண்ணே. போட்டுண்ணே, அவன் தொழில அவன் செய்யறான். அவன் வாங்கி வீடு வாங்கி தெரிஞ்சுது காட்டி யாருன்னு பார்த்து நான் வெளியே வரதுக்குள்ள போடுங்க. குள்ளப்பன் குமார், வட்டச்செயலாளர் சந்திரு, நம்ம ஏரியா கவுன்சிலரு, இவனுக்கு 3 பேரும் சேர்ந்தா போலீஸ்க்கு துட்டு கொடுத்து அண்ணன் மேல என்கவுண்டர் போட வச்சுக்கிறானுங்க. குள்ளப்பன் குமார் ஆர்பர் கஸ்டம்ஸ் அவங்களுக்கு துட்டு கொடுத்து நம்ம பவுடர் இருக்கிறத நார்காட்டிக்ல போட்டு கொடுக்க வச்சுக்கிறான். அவன் எப்பவுமே கார்ல தான் தூங்குவான். நைட் ஃபுல்லா வண்டி ஈஸியா ரோட்ல தான் சுத்திட்டு இருக்கும். ஸ்கெட்ச் ஆன்ல
ஓ on the spot டக் 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 டக். சந்துரு டெய்லி அவன் தெருக்கு போற ஒத்த சந்தில தனியா தான் வருவான். அவன் அந்த சந்தில இருக்கிற கோயிலாண்ட ஒரு செகண்ட் இட்டு போவான். ஓ செல்வம் ஒழுங்கா நீங்க விரோதக்காரங்களை கொலை பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க. போலீஸ் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டானுங்க. இங்க இவ்வளவு சரக்கு நின்று போயிடுச்சு. கோவால ஒரு பார்ட்டி பவுடர் கேக்குறான். அவர்கிட்ட கேட்டா செல்வம் இல்லாம ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுங்கிறான். நான் பண்ணிடுறேன் செட்டு. என்ன இருந்தாலும் செல்வம் பண்ற மாதிரி வராது இல்ல. நான் என் மேல நம்பிக்கை இல்லையா? இது என்ன பண்ற மாதிரி செட்டு. எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது. நான் பண்றேன் செட்டு. அந்த இடையில ஒரு சம்பவம் அண்ணனுக்கும் வீட்டை காட்டலாம். சேட்டை நம்மள நம்பி தொழில் தருவான். மத்த பேரை செட்டில் ஆகலாம்டா. செல்வம் எவ்வளவு இருப்போம் நம்ம வாட்டுக்கு தனியா செஞ்சா அதாண்டா நம்மளுக்கு வீட்டு. ஏய் பாத்துக்கலாம்டா. பேசினா எச்சின் வை. அன்னைக்கு சொல்லி அண்ணன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம்டா. நமக்கு என்ன செயல 2 பிள்ளைங்க அவ்வளவுதான். அன்னைக்குதான் அந்த பையனை நான் 2வது தடவை பார்த்தேன். ஒரு ஃபிகரோட எப்படி சம்பளத்துல ஏமாக்கி ஏதாவது வாங்கி கொடுக்கணும்னு அவளை வெளியே கூட்டிட்டு வந்தேன். ஓ சம்பளம். இங்க பாரு, நல்லா இருக்குல்ல, நல்ல கலர். அங்க இருக்க பறவை எடுக்கலாம் பார்த்தா அதுக்கு நான் டக்குன்னு எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். பைசா ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்க? இல்ல என்னாச்சு? இல்ல நைஸ் சொல்லு. கலர் அடிது ரெட்டு கிரீனா கூட பரவாயில்ல. இதை இன்னொருத்துக்கு முன்னாடி எடுத்துட்டு வந்துட்டான்னு பெருமை வேற. அவ இந்த கலர்ல எல்லாம் கூட ட்ரெஸ் போடுறாங்களான்னு பாத்துருப்பான். கவுன்சிலர் வாரத்துல ஒரு நைட் இந்திரா திருவிழா இருக்கிறவங்க கீ போட்டு போட யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. இன்னைக்கு நைட் போறான். போட்டுருவோம். தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போது உன்னை நல்லா தெரியும். நம்ம 2 பேரும் மேட் ஃபார் ஈச் அதர்ங்கிற மாதிரி ஃபீலிங் இருந்துச்சு. நம்ம 2 பேருக்கு ஒருத்தர் பத்தி ஒண்ணுமே தெரியல. கையிடு. ஏன் அசிங்கமா இருக்கு. என்ன அசிங்கம்? கையிடுன்னு சொல்றேன்ல. ஏன் அசிங்கமா இருக்கு? உன் தோல்ல நான் கை போடக்கூடாதா? கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பரவாயில்ல. கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் தோல்லையே கை போடணுமா? நான் விட்டா ஓடுறோம். நம்புங்கடி. என்னால அப்படி கேவலமா இருக்க முடியாது. உன்னை யாரும் கேவலமா இருக்கு சொல்ல. அப்படியே உட்காந்து இருக்கும்போது தோல்ல கை போடுறது, நடக்கும்போது இப்படி ஜென்டலா கை பிடிச்சிக்கிறது, இல்ல என்னடி தப்பு? உயிரா போயிடும். எனக்கு தெரியும். உனக்கு போக தெரியும், எனக்கு தெரியும். உன்னை உங்க வீட்டுல இருந்து கூட்டு வந்தேன், திருப்பி அங்கேயே போய் இறக்கி விட்டுற. அதுக்கப்புறம் நீ எப்படி வேணா போ. நான் கூட வர மாட்டேன். சீனா கிண்டல். நீ என் கூட வரும்போது உன்னை கரெக்ட் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணுவேன்னு நினைக்காதமா? எங்களுக்கும் இருக்குது. இத்தோட ஓவர். சண்டே சண்டே நீ இப்படிதான் ஏமாத்துவேன்னு தெரியும். உன்னை ஏமாத்தணுங்கிற அவசியம் எனக்கு இல்ல. இது காணிக்கல அந்த ஒன்று லைட் ஆஃப் பண்ணி போடலாம். ஆளு தெரியல. പ്രൊട്ടക്റ്റീവാണോ ഭയങ്കര ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ്. എന്നിട്ട് വണ്ടിക്കൊന്നും പറ്റിയായിരുന്നു സാർ. சாரி. பேக் பண்ணுங்க. Thank you. Now I'm happy. അറിയില്ല അതാ സംഭവം. കുറച്ചല്ലേ ആയുള്ളൂ പരിചയമായിട്ട്. അവരുടെ മുന്നിൽ തന്നെ നിർത്തിക്കണം. ഇവിടെ തന്നെ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് വണ്ടി എവിടെയുള്ളത്? അവരെന്തോ സ്കെച്ചിന് നിൽക്കണം. മറ്റേ കൗൺസിലർ ആരും ഉണ്ടെന്നുണ്ടല്ലോ ആർക്കും ഒരു പണി കൊടുക്കാൻ. അതന്നെ അതന്നെ അവരൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തില്ലേ കൗൺസിലർ? ஒண்ணும் இல்லையே. இல்ல சொல்லணும்னு தான் நினைச்சேன். കട്ട് ചെയ്തിട്ടോ അവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടോ. എന്താ മറ്റേ കുഞ്ഞിപ്പിള്ളൊക്കെ കണ്ട സിനിമയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. நான் இன்னும் நிறைய சொல்லணும்னு நினைச்சேன். பட் லைட் ഓ ലൈറ്റ് ആ സമയത്ത് ഓഫായി നിന്നു. മറ്റേ അവരവിടെ പണി കൊടുത്തനി. വണ്ടിക്ക് തന്നെ പറ്റി. അതാണ് എനിക്ക് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഭയങ്കരമായിട്ട്. പക്ഷെ അവിടെ
എന്തെന്താ കട്ട് ചെയ്ത് ആ സെൻട്രസ് പടം യു ആക്കിയാന്ന് സിനിമ. വേറെ വണ്ടിയിലേക്ക് അറിയിക്കുന്നു. ആ വണ്ടി ഉള്ളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയാ പോരായിരുന്നോ അല്ലേ? ആ അവിടെ നിന്ന് തിരിക്കാൻ. ഓ അതെ കൗൺസിലർക്ക് പണി കിട്ടി ഓൾറെഡി. ആ വണ്ടിയിൽ സ്കൂട്ടായിനി ചിലപ്പോ വണ്ടി കാണാനില്ലല്ലോ അവിടെ. കീ വെച്ചിട്ട് വന്നു. ഇനി കയ്യിൽ കീ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ആ ഒരു മൊമെന്റില് ചിലപ്പോ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. സീൻ அண்ணா இங்க ஒரு கருப்பட்டி பல்சர் இருந்தது பாத்தீங்களா? என்னத்துக்கு கேக்குற? இல்ல இங்க நிறுத்திட்டு ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போயிட்டு இருந்தேன். அங்க போற வண்டி எதுக்கு இங்க நிறுத்திட்டு போனேன்? அங்க கவுன்சிலரே மட்டா பண்ணிட்டாங்க. நீங்க வந்து வண்டியை காணாம இங்கே கிளம்பு. வண்டியெல்லாம் வருது பாரு. கச்சா போக்கட்டியும் வருமா? ஆமா இப்பதான் அந்த பக்கம் ஒருத்த ஓட்டின்னு போறான். പോയി ഇതിന്റെ മെയിൻ തീം ഇതാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. ഐ തിങ്ക് ജെക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവം. വണ്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർമ്മ വരുന്നത്. ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ എന്തായിരിക്കും പക്ഷെ ആ മൊമെന്റ് നന്നായിട്ട് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ. ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട്. ആ സിംഗിൾ ഷോട്ടിൽ കാണിച്ചോണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ല. അതും ആ ലൈറ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചോ. ഓവർ ലൈറ്റ് ഇടാണ്ട് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തന്നെ കാണിച്ചേക്കാം മാക്സിമം. ഇഷ്ടായി പോയി. ഒരു വല്ലാത്തൊരു സീൻ കണ്ണു വെള്ളം വന്നിട്ടില്ല. അല്ല ടെൻഷൻ മൊമെന്റ് സീനാണ് ശരിക്കും. സത്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ശരിക്കും ഈ ഒരു ബൈക്ക് സീൻ കണ്ട സമയം ശരിക്കും ജയകനെ തന്നെയാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും അതൊരു പ്രാവശ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. ഇത് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നൊരു അതിന് പേരൊക്കെ ഇട്ടിട്ടില്ല. എന്റെ ഫ്രണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രല്ല വണ്ടി എവിടെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ വണ്ടി അവിടെ സേഫ് ആണോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എപ്പോഴോ പോയ സമയത്ത് എവിടെ നോർമൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യാനിട്ട് എന്താ പറയാ അവിടെ ഓൾറെഡി പാർക്ക് ചെയ്തു. പക്ഷെ അവിടെ സേഫ് തോന്നാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ വണ്ടി എടുത്ത് പിന്നെ എവിടേക്കോ പോയിട്ട് എവിടേക്കോ സേഫ് ആയിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് വണ്ടികളുടെ നമുക്ക് തന്നെ വരുന്നൊരു സംഭവം. കാരണം നമ്മളെ കൂടെ കുറെ വർഷമായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ. എന്റെ കൂടെ ഏകദേശം ഒരു 8 വർഷമായിട്ട് കൂടി ഉണ്ട്. കാരണം ആ വണ്ടിയുടെ കാര്യം ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വന്നു കേട്ടോ. അതായത് ഞാൻ കുറെ വട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയുടെ പേരിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഇതാവുന്നത്. ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും പോവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ വണ്ടി അവിടെ ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നുള്ളൊരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്ന്. എനിക്ക് ഇതൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വണ്ടി, അതായത് എന്റെ വണ്ടിയല്ല, അത് കമ്പനിയുടെ വണ്ടി എടുത്ത് പോയ സമയത്ത് ഇതുപോലെ പാർക്ക് ചെയ്തപ്പം പോലീസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടാവാറില്ല. പോലീസ് എടുത്തുകൊണ്ടിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വണ്ടിയില്ല. അത് ശരിക്കും അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ്. എനിക്കൊന്ന് അന്നെന്തോ പോലീസുകാരുടെ മൂഡ് അനുസരിച്ച് അവർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൊണ്ടുപോയി പെട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ വണ്ടി എവിടെ പോയി എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനായിരുന്നു. കാരണം എന്താ പറയുക, എന്റെ വണ്ടിയല്ല, കമ്പനി വണ്ടി. പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത്, അടുത്തുള്ളവർ പറഞ്ഞത് പോലീസുകാർ കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളത്. അപ്പോഴും കുഴപ്പമില്ല, സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇറക്കി. ശരിക്കും ഒരു വണ്ടിക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും ഒരു പരിക്കും കൂടാതെ ഇല്ലേ ഒരു സ്ഥലത്ത് അതൊരു മെഷീനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലേ എന്താ പറയാ നമ്മൾ അത്രയും സേഫ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. നമ്മൾ എത്ര എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ വണ്ടിയിൽ. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഒരു ഇമോഷൻ ആയിരിക്കും. അതായത് എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ എനിക്കത് ഞാൻ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര ഇതാണ്. കാരണം നമുക്ക് വെയിൽ കൊള്ളിക്കില്ല, നമ്മള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്
തണല് നോക്കി വെക്കും, മരത്തിന്റെ ചോട്ടിലെ വെക്കത്തുള്ളൂ, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അത് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും അവിടെ കയറി വണ്ടിയിലെ മുകളിൽ കയറി ഇരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അത് മറ്റേ സീനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അയാള് വെറുതെ എന്റെ വണ്ടി പിന്നെന്താ ആരെങ്കിലും വണ്ടി മാറ്റി വെച്ചാൽ, അതായത് ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി സ്പേസിന് വേണ്ടിട്ട് നീക്കിയൊക്കെ നീക്കി വെച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. എടുത്തു വെച്ചാൽ പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷെ നിരക്കിയൊക്കെ നിക്കില്ല, അപ്പൊ ചങ്ക് പെട്ടയും. അതെന്താ ലോണൊക്കെ അടച്ച് വാങ്ങുന്ന വണ്ടിയാണ്, അതിന്റെ ഒരു ഇമോഷൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ. അത് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള ഇമോഷനാണ്, പൈസ കൊടുത്തതിന്റെ ഒരു ഇമോഷൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമില്ലേ പിന്നീട് നമ്മളൊരു ബ്രദറാണ്, ഓൺ ബ്രദറിനെ പോലെയാണ് കൂടി. വണ്ടീനെ പറ്റിട്ട് എപ്പോഴും പ്രൈസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക, ഭയങ്കര പ്രൈസിങ് ആഗ്രഹിച്ചു വാങ്ങുന്നോണ്ടാണ്. അതങ്ങനെയാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാനും നല്ല ആഗ്രഹിച്ച് വാങ്ങിയത് വണ്ടി. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങളൊക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ കുറെ പേര് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാ തോന്നുന്നു ഈ മൂവി കുറച്ചും കൂടി എല്ലാവർക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു മൂവി റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറെ ആളുകൾ പൾസർ ബൈക്ക്. ധനുഷ് എന്ന പേര് കേട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ കേട്ടത് പൾസർ ബൈക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊരു ക്യാരക്ടർ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. കാരണം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ശരിക്കും അതേ സമയത്ത് തന്നെ മറ്റേ ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു സംഭവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, വെട്ടും കൊലയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആ മിസ്സിംഗ് ആയ സമയത്ത് ധനുഷിന്റെ ആ പെർഫോമൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഓടി വരുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഷോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക്. പക്ക വെട്രിമാരും ടച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. പക്ക. നിങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും കട്ടുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിസ്സായ സമയത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ ടെൻഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് സീനായിട്ട് വരുന്നതാണ്.